الرحیم صفحہ نمبر 329 حدیث نمبر 685 راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زندگی میں سفر و حضر میں گھر میں اور باہر ہر جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار رہے، حتیٰ کہ جن جنگوں میں اپنی عمر کی وجہ سے وہ شریک نہیں بھی ہونا تھا، ان میں بھی وہ بطور خادم شریک رہے، کیونکہ ان کی عمر 10 سال تھی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے اور احد کی جنگ کے حالات انہوں نے بیان کیے ہیں۔ تو گویا احد کی جنگ میں ان کی عمر 13 سال تھی، اور 13 سال کی عمر میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں ام سلیم اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشقیں اٹھائے، بھاگتے دوڑتے، مریضوں کو پانی پلاتے، مرہم پٹیاں کرتے، یہ خدمات انجام دیتے ہوئے میں نے انہیں دیکھا۔ تو اس وقت یہ 13 سال کے تھے۔ اگر بلوغت کی علامات ظاہر نہ ہوں تو ضابطہ یہ ہے کہ 15 سال کی عمر کو پہنچے بچہ تو اسے ایک ذمہ دار مسلمان شہری ہونے کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ خیبر میں یہ بہرحال اس وقت ہو چکے تھے، 16-17 سال کے ہو چکے تھے۔ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ران پردے کا مقام ہے یا نہیں ہے اس پر ایک باب باندھا ہے کتاب الصلاۃ میں، اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کا موقف ہے امام بخاری کا، وہ یہ ہے کہ ران پردے کا حصہ نہیں ہے، مرد کی ران پردے کا حصہ نہیں ہے، اور صحیح یہ ہے کہ انشاءاللہ مرد کی ران بھی پردے کا حصہ ہے۔ انہوں نے جو استدلال کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے، پیچھے بھی ہم بہت دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ وہ حکم کی صراحت سے اجتناب کرتے ہیں، یعنی کھلے ڈھلے لفظوں میں حکم بہت کم لگاتے ہیں۔ تو فخذ کے عورہ ہونے کے حوالے سے انہوں نے جو استدلال میں پیش کی ہے بات، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فجر پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی صبح میں اندھیرے میں، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، اور ساتھ میں برابر میں جو گھوڑا تھا وہ ابو طلحہ کا، میرے سوتیلے والد کا تھا، اور میں ان کے گھوڑے کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور خیبر کی گلیوں میں آپ کا اور ابو طلحہ کا گھوڑا ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، گھوڑے کے دوڑنے کی وجہ سے جنگی ضرورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ میرا گھٹنا لگ رہا تھا، یعنی اتنے قریب تھے ابو طلحہ انصاری اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خاص اعزاز ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہ سفر میں اور حضر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لایا کرتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آرام بھی فرمایا کرتے تھے، قیلولہ بھی کیا کرتے تھے۔ اشراق کی نماز جو آپ نے باجماعت پڑھائی ہے وہ ان کے گھر میں پڑھائی ہے۔ کہتے ہیں میری دادی ملیکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی، آپ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کوئی جگہ بنا دو، میں تمہیں نماز پڑھا دوں۔ یہ نفلی نماز کا ٹائم تھا، اشراق کا وقت تھا۔ فَقُمْتُ إِلَىٰ حَسِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ الْمُكْثِ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں گھر میں ایک چٹائی تھی، پرانی پڑی ہوئی تھی، میں اٹھا، میں نے اسے جھاڑا، اس پر پانی چھڑکا، اسے صاف ستھرا کیا، اسے بچھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہو گئے۔ ہمارے گھر میں ایک یتیم بھی تھا، ایک وہ اور ایک میں، ہم دو بچوں کی پیچھے صف ہو گئی، اور ہماری دادی پیچھے اکیلی صف میں کھڑی ہو گئی۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई, बाजमात नफली नमाज इनके घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की। इन्हीं के वालिद ग्रामी हैं, यानी इनके सौतेले वालिद हैं, इनकी वालदा के शोहर हैं सैयदना अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर के आधे बाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दिए थे, और आधे बाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दिए कि ये लोगों में तकसीम कर दो, और आधे दिए कि आप रखो अपने पास। ये कल के सबक में बात हुई है। तो घराना बड़ा खुशबख्त घराना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ लाया करते थे। एक मरतबा तो आप तशरीफ़ लाए, खाने की दावत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफली रोज़ा रखा हुआ था। तो फरमाते हैं कि मेरी वालदा ने कुछ पेश किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजूर को और खाने को अपने अपने बर्तनों में वापस पलटा दो, मैं रोज़े से हूँ। आप तशरीफ़ भी लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना भी तनावुल ना किया। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हमराह रुखसती हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त रोटी का वलीमा किया, और इन्होंने दलिया टाइप का हैस एक ग़िज़ा थी, वो बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमे के लिए पेश की। तो गोया बड़ा ख़ास इन्हें हिस्सा मिला। फरमाते हैं एक दफ़ा बुखारी में हदीस आती है, आप हमारे घर तशरीफ़ लाए तो मेरी माँ ने आपसे दरख्वास्त की कि मेरा बेटा अनस बहुत अच्छा बच्चा है, आपका खादिम है। गोया दरख्वास्त की कि मेरी ये तमन्ना है अल्लाह के नबी, आप मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआ की। आपने मेरे लिए दुआ की, ऐ अल्लाह इसकी उम्र को, इसके रिज़्क़ को, इसकी औलाद को बढ़ा और इसकी मग़फ़िरत फरमा। सहाबा किराम में लंबी उम्र पाने वालों में सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और कोई 101 साल तकरीबन 91 हिजरी की इनकी वफ़ात है। इन्होंने तकरीबन ज़िंदगी पाई, और औलाद का आलम ये था, बुखारी में हदीस आती है कि हज्जाज की हुकूमत के ज़माने में अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मेरी बेटी ने मुझे बताया, उमैमा, हाँ अमीना या उमैमा इस तरह का नाम है, थोड़ा सा मुझे भूल रहा है, उसने मुझे बताया कि अब्बा जी आपकी औलाद में हम 100 से ज़्यादा अफराद को दफन कर चुके हैं। 100 से ज़्यादा अफराद को हम दफन कर चुके हैं, यानी औलाद, बेटे, बेटियां, नवासे, नवासियां, नीचे तक। तो 100 अगर दफन हो चुके थे उस ज़माने में, तो बाकी ज़िंदा जो होंगे वो कितने होंगे, आप इसका अंदाज़ा कर लें। और माल में इजाफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह किया कि इनका एक बाग था, एक बाग वही ज़रिया मुआश था। सोना चांदी बाकी कोई शय नहीं थी, एक बाग था, और लोगों के बाग साल में एक मरतबा फलते थे। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाग साल में 2 मरतबा फल उठाता था। उसमें कीमती नोयत के फूल लगे हुए थे, जिससे हदीस में आता है कि मिस्क की, कस्तूरी की खुशबू आती थी। उसमें से कस्तूरी की फूलों में से खुशबू आती थी। यही ज़रिया मुआश था। इतने खुशहाल थे कि बसरा में इन्होंने एक महल बनाया हुआ था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल जुमा में ज़िक्र किया है कि जुमा देहातों में भी हो सकता है और शहरों में भी हो सकता है। और अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असर ज़िक्र किया है। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कभी तो अपने महल से आते और आकर जुमा मस्जिद में पढ़ जाते थे, और कभी कभी अपनी महल की लेबर को जमा फरमाते और महल में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जुमा बाजमात अदा करवा लेते थे। तो इतने अफराद तो बहरहाल थे, इतने अफराद तो उनकी लेबर के थे कि जिनके ज़रिए वो जुमा अदा कर लिया करते थे।
अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा इकराम में मुक्सिर फिल हदीस हैं, बहुत ज़्यादा अहदीस को रिवायत करने वाले हैं और इत्तिबाए सुन्नत इनका ख़ास और ख़ास इनका मनसब था। शाम जाते, मदीने आते, मक्के आते, रास्ते में ये नफलें पढ़ते रहते। एक साहब ने देखा कि गधे पर सवार हैं, वो इस्तकबाल के लिए निकले थे, अहले शाम या अहले मदीना, बुखारी में आता है। तो इनके काफ़िले के पास पहुँचे तो ये सवारी पर सवार हैं और नफलें पढ़ रहे हैं, और जानवर का मुँह कभी मशरिक़ की तरफ कभी मगरिब की तरफ, किबला रुख नहीं है। बाद में पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे करते ना देखा होता तो मैं ऐसे ना करता। वितर के हवाले से किताबुल वितर में कुनूत के मसले में 4 हदीसें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की हैं। चारों के रावी सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। थोड़ा सा तारुफ है ये सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। बयान करते हैं काना गुलाम यहूदी यख़दिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमरिदा। एक यहूदी बच्चा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था, उसकी मौत हो गई। अब्दुल कुद्दूस बच्चे का नाम था। फ़ाताहुन बीमार हो गया। फ़ाताहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुहु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तीमारदारी के लिए तशरीफ़ लाए। हमने इसी पर ही ठहर कर अहबाब को, अपने आप को ये नसीहत की थी कि ख़ानदानों के मरीज़ों का, कमज़ोरों का एहसास किया करें। इसके लिए बाकायदा कोई नज़्म ज़ब्त मुरतब होना चाहिए ताकि इनकी खिदमत का बाकायदा बंदोबस्त हो और ये लोग तकफ़ुफ़ न करते रहें, भीख ना मांगते रहें, एक एक के पास जा जाकर इल्तजाएँ ना करते रहें। ऐसा सिस्टम हो। हर ख़ानदान में अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, औसत लोग भी हैं। तो अगर एक कोई मुश्तरका नौइयत का मुनज़्ज़मा हो जो इस सारे मामलात को देखे भाले, तो गरीब घर में बैठा रहेगा और ज़िम्मेदारी के साथ उसका राशन उस तक पहुँच जाएगा, तो यूँ मामला आसान हो जाएगा, यूँ मामला आसान हो जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा है। वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब ज़कात में और किताबुल ईदैन में ये ज़िक्र किया है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का खुतबा देने के लिए जब तशरीफ़ लाए, आपने खुतबा दिया, उसके बाद मर्द उठने लगे तो आपने उन्हें इशारा किया कि बैठो। आप अंदर ख़वातीन की तरफ तशरीफ़ ले गए। या माशर निसा तसद्दक़ना फ़इन्नी राअयतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार। औरतों की जमात सदका किया करो, औरतों की जमात सदका किया करो। फ़इन्नी राअयतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार। मैंने जहन्नुम में अक्सरियत औरतों की देखी है। आपने फरमाया तो औरतों ने बिलाल की झोली में ज़ेवरात डालना शुरू कर दिए। अब ये सदक़े के ज़ेवरात हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ंड जमा कर रहे हैं और आपने खुद इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ से इस्तदलाल किया है मुहद्दिसीन ने, उन्होंने कहा देखें अमीर आदमी भी फ़ंड जमा कर सकता है ताकि गरीबों तक पहुँचाए। अमीर आदमी भी फ़ंड जमा कर सकता है ताकि गरीबों तक पहुँचाए। तो ये इस पर हमने थोड़ी सी बात कल की मजलिस में की थी। आप तशरीफ़ ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनाइयत और मिलनसारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में जो कशिश है वो बहुत अजीम कशिश थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बड़ी जाज़िब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आपकी मजलिस में बैठे हुए उकताहट महसूस नहीं किया करता था, घुल मिल जाते थे, अजनबी पहचान नहीं पाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई इम्तियाजी आप वस्फ़ लोगों के सामने उमूमन नहीं अपनाते थे। मजबूरी हो तो मिंबर पर आ जाते थे, इसमें कोई मना भी नहीं है। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असर किताबुल मर्दा में ज़िक्र किया है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने। आप तशरीफ़ लाए, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलने के लिए। बीमार थे जाबिर। तो जाबिर कहते हैं मैं बेहोश था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। अब 9 बहनों का एक भाई है और वो बेहोश है, आखिरी वक्त लगता है। आप तशरीफ़ लाए, आपने पूछा जाबिर का क्या हाल है, कहा कि ये हालत है। आप फौत हो गए हैं, कहा नहीं ज़िंदा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, पानी लाओ जल्दी से। पानी लाया गया, आपने वज़ू किया। वज़ू का बचा हुआ जो पानी था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर, कमर पर, सर पर डाला। अल्लाह ने
अफाका दिया। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैं उठ के बैठ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ मेरे चारपाई पर तशरीफ़ फरमा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, मैं इस हालत में हूँ और मेरे तरके का क्या बनेगा, मेरे तरके का क्या बनेगा, इस हवाले से रहनुमाई फरमाइए। उन दिनों जाबिर के वालिदैन भी फौत हो चुके थे और ख़ुद भी शादीशुदा नहीं थे, यानी कलाला हालत में थे जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ऐसे शख्स को कलाला कहते हैं जिसकी असल भी ना हो और जिसकी फ़रा भी ना हो, यानी औलाद भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है और उसके वारिस उसके बहन भाई बनने वाले हों, इसे कलाला कहते हैं। कहते हैं उसी मजलिस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी चारपाई पर तशरीफ़ फरमा थे कि वही नाजिल हुई और सूरह निसा की आखिरी आयत नाजिल हुई। यहाँ हमें ये समझ आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तीमारदारी करना था ना, वो प्रैक्टिकल था, दिखावा नहीं था। हम तो जनाजा दिखावे के लिए जाते हैं, जनाजा पढ़ने जाते हैं, बाद में पूछते हैं भाई मिले, घर वाली मिले, बच्चे मिले, वो कहते हैं हाँ मिल के भी आए थे या बारों बार वापस आ गए। वो समझते हैं कि अगर मौलवी साहब मिल के नहीं आए तो नाम तो नहीं होगा, फिर क्या फ़ायदा। हालांकि हम दिखावे के लिए तो गए नहीं है ना, हम तो सिफारिश के लिए गए हैं। सिफारिश अल्लाह से करनी है, हो गई, सिफारिश अल्लाह से करनी है, हो गई। और हमारे तो अकीके, वलीमे, शादियाँ, ये सब कुछ हमने उसमें दिखावे को बड़ी हैसियत दे रखी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक प्रैक्टिकल थी। तीमारदारी के लिए आए, हौसला देने के लिए आए हैं, घुलने मिलने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तरतीब है। आप आए, वज़ू किया, आपने पानी छिड़का, मरीज़ की ट्रीटमेंट की जो उस वक्त मुमकिन थी, उसका इलाज मुआलजा किया, उसने मसला बताया, उसके साथ बैठे रहे, उसके सवाल पर अल्लाह ने वही नाजिल की, मसला बयान किया, माशाअल्लाह माहौल रिलैक्स हुआ, तशरीफ़ ले आए। तो तीमारदारी का असल बुनियादी मकसद तो यही है। यहाँ आप देखिए हदीस में आता है फ़क़ाद इंद रासिही, वो तो चलो अपने फिदाकार थे जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु, और ये तो यहूदियों का बेटा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सरहाने बैठ गए, आप उसके सरहाने बैठ गए। यही वो औसाफ हैं जिनकी वजह से लोग आप पर इशारों पर जान देते थे। दुश्मन की औलादों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रवैया है। उसके सरहाने बैठ गए, फ़क़ाल लहू अस्लिम, क्योंकि बच्चे की आखिरी हालत थी, जैसे कि बाकी तुरुक में आता है, बेटे मुसलमान हो जाओ, बेटे मुसलमान हो जाओ। कुछ ऐसे मकामात होते हैं कि जहाँ रख रखाव नहीं किया जाता, जहाँ तकल्लुफ़न खामोश नहीं हुआ जाता। आपकी खामोशी से बड़े सदमात पैदा हो सकते हैं, तो आप खामोश न रहें, आप बोल पड़े। अब यहाँ लिहाज करते हुए कि जी हम बेगाने घर बैठे हुए हैं, वो लोग क्या महसूस करेंगे, करते रहें जो कुछ महसूस करें। आखिरत बच्चे की ज़्यादा अहम है, उसकी आखिरत ज़्यादा अहम है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेटे मुसलमान हो जाओ। दूसरे तुरुक में आता है, आपने कहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। सुभान अल्लाह, जाने से कोई फ़ायदा तो हुआ ना। बच्चे ने फ़नज़र इला अबीही व हुवा इंदहु फ़क़ाल अते अबल क़ासिम, बच्चे ने सवालिया निगाहों से अपने वालिद को देखा कि अब मैं क्या करूं। ये वालिदैन अगर दीनदार हो जाए ना, औलादे जहन्नुम में ना जाए। औलादें वालिदैन की मोहब्बत के भेंट चढ़ जाती हैं। औलादें वालिदैन की, आखिरी वक्त है, बच्चा आखिरी हिचकियां ले रहा है, इस फैसले में भी वालिद के एक इशारे पर इताअत करने के लिए होता है। एक इशारे पर वो फर्माबरदारी करने के लिए तैयार है। ये तो दीन बदलने का ये फैसला है। और उसने इशारा किया, अब मैं क्या करूं, बोल नहीं सक रहा था बच्चा। तो वालिद ने कहा अते अबुल कासिम, अबुल कासिम ने जो कहा कर दो, अबुल कासिम ने जो कहा वो कर दो। और बच्चे ने ला इलाहा इल्लल्लाह या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, और अल्लाह का करना बच्चे की ज़िंदगी का वो आखिरी जुमला था जो उसकी ज़ुबान से निकला। बच्चे की मौत हो गई। यहाँ ठहर कर हम ये बहरहाल समझेंगे कि वालिदैन
کو اپنی اولادوں کی عاقبت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے، اور ان کا یہ بہانہ کہ جی کیا کریں کیسے کریں مانتے نہیں ہیں، وہ مانتے بہت ہیں آپ کی، آپ منوانے میں سیریس نہیں ہوتے، آپ منوانے میں سیریس نہیں ہوتے۔ اللہ نے ان کی فطرت میں اطاعت رکھی ہے۔ بچہ 1 سال کا، 2 سال کا، 1.5 سال کا، 6 مہینے کا ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز کے لیے آئے۔ ماں مصلی پر آتی ہے، وہ مصلی پر آ جاتا ہے، ماں رکوع کرتی ہے، یہ رکوع کرتا ہے، ماں سجدہ کرتی ہے، یہ سجدہ کرتا ہے۔ آپ کے یہاں جو ہوتا ہے سب سیکھ لیتا ہے، سب سیکھ لیتا ہے۔ ذخیرہ الفاظ میں آپ نے لاکھوں الفاظ سکھا دیے، جو الفاظ دوسری زبان والا آپ سے اپنی بلوغت کی عمر میں سیکھ ہی نہیں سکتا، چاہے اس کے لیے اس نے جتنی کوشش کی ہو وہ نہیں سیکھ سکتا۔ کوئی پنجابی سپیکنگ سریکی بول کر دکھائے، جتنی اچھی بول لے گا پھر بھی بعض الفاظ میں اسے مشکل ہوگی، اور کوئی دوسری زبان والا دوسری زبان کو نہیں، لیکن بچہ اپنے بچپن میں سب کچھ سیکھ لیتا ہے، تو سیکھنے والا تو اللہ نے اسے بنایا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اول تو یہ ہے، اب تو الہاد اور سرکشی اور نظریاتی خرابی اور آوارگی کا ہم شکار ہو گئے ہیں۔ ہمارے یہاں جو دیندار طبقہ ہے وہ بیکار طبقہ ہے، 3rd کلاس طبقہ ہے، وحشی طبقہ ہے، جنگلی ہیں، ادب و آداب سے، رکھ رکھاؤ سے وہ خالی ہیں، انہیں اخلاقیات کا کوئی پتہ نہیں ہے، عام پڑھے لکھوں کا یہ تصور ہے۔ اب وہ اپنے بچے کو جنگلی کیوں بنائے گا؟ ان جنگلیوں کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، میں ان کی بولی میں بات کر رہا ہوں، ان کے ساتھ تو وہ اپنے بچے کو دیکھے گا تو وہ شام کو نصیحت کرے گا کہ بیٹے اس کلاس سے ہٹ جا ورنہ تو بھی ملا بن جائے گا، تیری کلاس بھی 3rd ہو جائے گی۔ اب جو والدین خود ملحد ہوں، بے نماز ہوں، سیکولر ہوں، منکر حدیث ہوں، اس طرح کے نظریات رکھتے ہوں، لادینیت کی طرف جھکاؤ رکھتے ہوں، بغض رکھتے ہوں دینداروں سے، اللہ والوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے، عقیدے سے، انہوں نے اپنی اولاد کو مواحد تو نہیں بنا دینا، نوازی تو نہیں بنانا، جو ان کا مزاج ہے اولادوں میں وہی منتقل ہوگا، یہ مصیبت ہے۔ اس وجہ سے اولادیں عام طور پر والدین کے دین پر ہوتی ہیں، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کے لیے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ اسے یہودی بنائیں، عیسائی بنائیں یا نصرانی بنائیں۔ اس کی خوش قسمتی ہوتی ان خائنوں کے ہاتھوں میں پہنچنے سے پہلے اور ان کے فیصلوں سے پہلے مر جاتا ایمان کی حالت میں، کیونکہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کی بدقسمتی ہوئی کہ بلوغت اور شعور کی عمر کو پہنچا تو انہوں نے اس کے لیے دین جو منتخب کیا وہ سیدھا انہیں جہنم میں لے گیا۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم خود بے عمل ہوتے ہیں، اس لیے ہم جو بھی تقریریں کرتے رہیں، ہماری اولادیں ہماری تقریروں پر عمل نہیں کرتی، وہ ہماری شخصیت کو دیکھتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں، تو ہماری بے عملی کے جو اثرات ہیں ہماری اولادوں پر جاتے ہیں۔ ہم جھوٹ بولیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم بد اخلاقی کریں وہ بد اخلاقی کرتے ہیں، ہم ہمسائے کے ہاتھ گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ بھی ڈال دیتے ہیں، ہم کسی کو رسوا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں، ہم گالی گلوچ کرتے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں، تو یہ والدین ہوتے ہیں جو اپنی عادتیں اولادوں میں منتقل کرتے ہیں۔ پھر ہمارا یہ عذر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا عجیب عذر ہے اور صرف ایک ہی مسئلے میں ہے، دینداری کے حوالے سے یہ ہمارا عذر ہے۔ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بڑے ہو کے سیکھ جائیں گے، اور جب بڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اب بڑے ہو گئے ہیں مانتے نہیں، ایسے ہی ہے نا۔ جب چھوٹے ہوتے ہیں کہتے ہیں ابھی بچہ ہے چلو سیکھ جائے گا، ابھی بچہ ہے سیکھ جائے گا، اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اب بڑا ہو گیا اب مانتا نہیں۔ یہ تو چھٹی لینے کا عجیب عذر ہے کہ جب چھوٹا تھا تو اسے اس کی ثوابدید پر چھوڑا، جب چھوٹا تھا تو اسے اس کی ثوابدید پر چھوڑا کہ بڑا ہو جائے گا سیکھ جائے گا۔ ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے میاں ایسے ہی ہے، اسٹیشن پر جاتے ہو ٹرین پر بیٹھنے کے لیے، اجنبی اسٹیشن ہے، رش لگا ہوا ہے، 3-4 ٹرینیں آئی ہوئی ہیں، آپ اس کی انگلی چھوڑ دو، بڑا ہوئے گا تو اسے سمجھ آ جائے گی، فی الحال اسے بیٹھنے تو جہاں بیٹھتا ہے بیٹھ، فی الحال اس سے جہاں بیٹھتا ہے بیٹھ،
नहर के दरिया के किनारे हो, समंदर के पास हो, इसकी उंगली छोड़ दो, बड़ा हो जाएगा, सीख जाएगा, फिलहाल जैसे करता है कर ले। और बड़ा होकर तो इसने सीख जाना है, बड़ा होने तक तो हिफाजत आपके जिम्मे है। आप रश में उसकी उंगली छोड़ रहे हैं, आप उसका हाथ छोड़ रहे हैं। बाहर आंधियां हैं, बाहर तूफान है, बाहर फिजा मुकद्दर हो चुकी है, बाहर नजरियात की खराबी है, बाहर अखलाकी बेरहरवियां है, आप उसे उसकी मर्जी पर छोड़ रहे हैं। उसे क्या पता कैसा माहौल मुंतखब करना है। यह जुल्म की खतरनाक सूरत है। यही बच्चा अगर रात को खाना खाए बगैर सो जाता तो माँ बाप सारी रात तड़पते रहते। और इसकी अगर एक दिन यूनिफॉर्म नहीं होती है तो वो अपनी अमलाक बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसकी डिमांडें पूरी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही है ना। यानी बाहर की जो ज़ाहरी शक्लें हैं खिदमत की, वो तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि कब्र में होगा, कब्र इसे दबाएगी, हड्डियां इसकी टूट जाएंगी, आग का बिस्तर इसके नीचे बिछाया जाएगा, कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरत के हम जिम्मेदार नहीं हैं, हम पालने के जिम्मेदार हैं। अल्लाह ने तोल कर तो बच्चे नहीं वापस लेने हैं कि भाई मैंने तुझे दिया था, अब तू 10 मन का 5 मन का बना के मुझे वापस कर। हाइट वेट की क्या हैसियत है, हम तो इसी में ही लगे हुए होते हैं ना। इसकी हाइट अच्छी हो, इसकी ग्रोथ सही हो, इसके आसाब मजबूत हो, पहने सबसे अच्छे फंक्शन में सबसे अच्छे फैशन वाला हो, बस ये चीज़ें हमारी ज़रूरत हैं। आकबत कैसे है वो हमारा काम नहीं, वो खुद चुन लेगा, वो खुद सीख लेगा। असल में बात यह है कि हम जिस बात को अहम समझते हैं हम उसे अपनाते हैं, जिस बात को हम अहम नहीं समझते हम उसे नहीं अपनाते। ये हमारी खराबी होती है जिसके भेंट हमारी औलादें चढ़ जाती हैं। ये हमारी नजरियाती खराबी होती है। अब देखो, इशारा किया यहूदी ने कि अते अबुल कासिम, अबुल कासिम की फर्माबरदारी कर लो, अबुल कासिम की फर्माबरदारी कर लो। मैं हमेशा अर्ज किया करता हूँ, हिदायत मालूमात का नाम नहीं है, हिदायत तौफीक का नाम है। जिसने बेटे से कहा था अते अबुल कासिम, वो खुद मुसलमान हुआ या नहीं हुआ? अंदर से तो तुझे भी सोचना है, रोशनी है, तुझे भी पहचान है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं। आखिरी वक्त है, रिक्कत का आलम है, बच्चा इस घर को छोड़ के जा रहा है, बात बेचैन है, बेताब है। वो क्यों इतना बड़ा रिस्क लेगा कि बेटा मरने से पहले मुर्तद हो जाए? उसके हिसाब से तो मुर्तद हुआ ना। वो रिस्क ले रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका ज़मीर मानता है कि इस्लाम सच्चा है। उसके ज़मीर, तेरे ज़मीर के मानने का क्या हम करें? उसे तो कलमे का कहा खुद नहीं पढ़ रहा, खुद मुसलमान हो जाए ना। ये इना और हसद ऐसा ये नासूर है कि ये शऊर के साथ जुर्म कराता है, और तौबा की तौफीक भी इसकी वजह से नहीं होती। तौबा की तौफीक भी इसकी वजह से नहीं होती। मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, बनो कुरैज़ा वाले जंगी मुजरिम थे। उन्होंने अपनी तरफ से मदीने की ईंट से ईंट बजा दी थी। असहाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जड़ उन्होंने अपने हिसाब से काट दी थी। 10,000 का लश्कर जर्रार घेरा किए हुए है, और इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ था कि हम साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। दुश्मन का मुकाबला इन्होंने क्या करना था, इन्होंने दुश्मन के हाथ में हाथ दिया और पूरी इन्होंने तरतीब बना ली कि आज रात तुम आ जाना, हम असलहा इकट्ठा करेंगे और मिलकर हम हमला कर देंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर। यह नाकाबिल माफ़ी जुर्म था, ये नाकाबिल माफ़ी जुर्म था। 2000 से ज़्यादा तलवारें उनसे पकड़ी गई थी जब उन पर गलबा हासिल किया है अहले इस्लाम ने। इतनी तलवारें उन्होंने किस काम के लिए रखी हुई थी? ये मुसलमानों से लड़ना चाहते थे। मीसाके मदीना में इन्होंने तय किया था कि ये मदीने का दिफा मुश्तरका करेंगे दीन के लिहाज के बगैर। हम मदीने के रहने वाले हैं, मदीने पर हमला हुआ है, जिसने भी हमला किया हम सब मिलकर मदीने का दिफा करेंगे। उसूलन तो उन्हें मुसलमानों के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो खड़े हो गए दुश्मन के साथ, वो दुश्मन के साथ खड़े हो गए। खबर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, आपने तहकीक के लिए सैयदना ज़ुबैर इब्न अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि जाइए पता लगा के आइए कि वाकई इसी तरह है कि यहूदी बनु कुरैज़ा के
دشمن کے ساتھ مل گئے ہیں، اور اگر باقی یہی خبر ہو تو لوگوں کے مجمع میں اعلانیہ نہ دینا تاکہ لوگ گھبراہٹ کا شکار نہ ہو جائیں، اور اگر یہ خبر جھوٹی ہو تو اعلانیہ کہہ دینا تاکہ لوگوں کو تسلی ہو جائے۔ زبیر ابن عوام گئے بنو قریظہ کی بستی میں، انہوں نے آوازیں کسی، کہا تم کیوں آوازیں کستے ہو، تمہارے ساتھ تو ہمارا امن کا معاہدہ ہے۔ انہوں نے کہا کوئی معاہدہ شاہدہ نہیں ہے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ زبیر رضی اللہ عنہ سمجھ گیا کہ نیتوں میں کھوٹ آ گیا ہے، واپس ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو رافع والا انجام لگتا ہے ان کا۔ آپ سمجھ گئے کہ نیتیں بدلی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ یہ بڑا مسئلہ ہے، اللہ نے مدد کی، باہر والے دشمن کو اللہ نے بھگا دیا، بچ گئے بنو قریظہ والے، آپ نے گھیرا کر لیا اللہ کے حکم پر، ان پر گھیرا کیا، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، اور آخر انہوں نے پیغام بھیجا کہ کوئی بندہ بھیجے، ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ ابو امامہ کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جاؤ سن کے آؤ کیا کہتے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ سعد ابن معاذ جو کر دیں ہمیں منظور ہے، سعد ابن معاذ جو فیصلہ ہمارا کر دیں ہمیں منظور ہے۔ سعد بیمار تھے، زخمی تھے، سعد کو لایا گیا، آپ نے فرمایا بھئی ان کی ڈیمانڈ یہی آئی ہے، چلو ہم منظور کرتے ہیں، کیا فیصلہ کرتے ہو؟ سعد نے کہا کہ ان میں سے جو جنگجو ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، جو عورتیں بچے ہیں انہیں بچا لیا جائے، میرا یہ فیصلہ ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے، تمہارا فیصلہ ٹھیک ہے۔ اب جناب انہیں باندھا گیا اور 10 کو لایا گیا، 10 کو لایا گیا۔ جب انہیں لایا گیا نا تو انہیں علم ہو گیا تھا، انہوں نے اپنے سربراہ سے کہا، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اندھے ہو تم، دیکھ نہیں رہے ہو، بند کے جاتے ہیں اور جو جاتے ہیں واپس نہیں آتے، گویا پتہ ہے کہ آگے قتل ہے، یہ پتہ ہے کہ آگے قتل ہے۔ مسلمان ہو جاتے تو چھوڑ دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً چھوڑ دیتے آپ سے۔ یہ وہاں بندے ہوئے آتے اور کہتے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں امت مسلمہ کا فرد بناتے، ان کا بال بھی بینگا نہ ہوتا۔ 600 بندے مارے گئے، انہیں پتا تھا مریں گے جہنم میں جائیں گے، انا اتنی بڑی ہے، انا نہیں توڑی مسلمان نہیں۔ یہودیوں میں کہتے ہیں 39 بندے، مورخین کہتے ہیں 39 بندے مسلمان۔ انہیں کیا تکلیف کیا ہے؟ تکلیف صرف یہ ہے کہ بنو اسماعیل میں نبی کیوں آ گئے ہیں؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تقسیم کرنے والے ہیں اللہ کی رحمت؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں اللہ نے اپنی رسالت کو رکھنا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا بنو اسماعیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، بس یہی ایک بات انہیں پسند نہیں تھی۔ ہم میں سے ہے جھوٹا بھی ہو تو ہم اسے قبول کریں گے، ان میں سے ہے سچا بھی ہو تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ بنو حنیفہ والے کہتے تھے، وہ کہا کرتے تھے مسیلمہ کذاب کے بارے میں، وہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ کمینہ ہے، بدکار ہے، گندا ہے، نجس ہے، ساری گندی عادتیں اس میں تھی، ساری گندی عادتیں اس میں تھی۔ یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں میں نے، مسیلمہ کذاب میں ساری باتیں تھیں، یعنی بد کردار آدمی تھا اور فحش گو تھا، مجمع میں بیٹھ کر اس کی باتیں نہیں سنی جا سکتی تھی، بے حیائی کی باتیں کرتا تھا، ایسا آدمی تھا۔ بنو حنیفہ والے اس کے ساتھ ملے بھی صحیح، کٹے بھی صحیح، کٹے بھی صحیح، کیوں؟ قومی عصبیت ہے، ہم میں سے جیسا بھی ہے ہمیں منظور ہے، ان میں سے ہے جو وہ چاہے محمد رسول اللہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ تو کہا اتے ابوالقاسم، بچے نے تو اطاعت کر لی، اس کی عاقبت بن گئی، لیکن یہودی خود مسلمان نہ ہوئے۔ فاسلم، بچے مسلمان ہو گیا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحمدللہ الذی انقذہ من النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور وہاں سے آپ تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس بچے کو آگ سے بچا لیا، تیرا شکر ہے تو نے اس بچے کو آگ سے بچا لیا۔ اس بچے کی تجہیز، تکفین، جنازہ، سارے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ اس حوالے سے جیسے ہی یہ باب شروع ہوا تھا میں نے ذکر کیا تھا کہ ابتداً یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلقاً بیان کیا کرتے تھے کہ مشرکین کی اولادیں
جو بلوغت سے پہلے فوت ہو جائیں ان کا کیا بنے گا؟ آپ کبھی فرماتے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، کبھی آپ فرماتے کہ ان کا امتحان ہوگا، اور کبھی آپ فرماتے کہ یہ والدین کے ساتھ ہوں گے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، آدم علیہ السلام کی اولاد کا جو بچہ بھی بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے، میری درخواست ہے کہ اسے جنت میں بھیج دیا جائے۔ تو آپ کی درخواست پر یہ منظور کیا گیا۔ اب کفار کے بچے بھی جو اپنی بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں وہ بچے جنتی ہیں، وہ بچے جنتی ہیں۔ بچے کا ایمان قابل اعتبار ہے۔ نابالغ بچے کی موت ہو رہی ہو تو کلمہ اس سے بھی پڑھوائیں، اس سے بھی پڑھوائیں۔ اس کا ایمان اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، اور پڑھوانے والے کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، اس کے والدین کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ اور بچے کے لیے تجہیز کے، تکفین کے اور یہ سارے معاملات ہیں جو یہ عام مسلمانوں والے ہوں گے، حتیٰ کہ سخت جو بچہ پورا صحیح سالم پیدا ہوا ہو لیکن مری حالت میں پیدا ہوا ہو، اس کے متعلق بھی یہی ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے کہ سخت یصلی علیہ، سخت کا بھی نماز جنازہ پڑھو، یہ بھی نفس مسلمہ ہے۔ بس یہاں کفایت کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلا سبق ہم حدیث ابی ہریرہ کے حوالے سے رضی اللہ عنہ اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔